کہ ججز بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ حضرت عمر سے ایک عام آدمی نے بھری محفل میں اٹھ کے یہ سوال کیا کہ عمر، تمہارے حصے میں تو مال غنیمت میں سے ایک چادر آئی تھی، یہ دوسری تم نے کہاں سے لی؟ تو حضرت عمر نے بالکل غصہ نہیں کھایا، بالکل ناراض نہیں ہوئے، بالکل ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا دوسری چادر میرے بیٹے کی ہے۔ حتیٰ کہ ایک بار ایک صحابہ کرام پیش ہوئے تو جو کرسی عدالت پر بیٹھا، انصاف پر بیٹھا ہوا تھا، وہ جج کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا مجھے تم سے انصاف کی توقع نہیں ہے، کیونکہ میں آج ایک مجرم کی حیثیت سے تمہارے دربار میں آیا ہوں، تمہاری عدالت میں آیا ہوں، انصاف کے لیے آیا ہوں، تو تم نے مجھے پروٹوکول دیا، لہٰذا مجھے تم سے اسلامی انصاف کی توقع نہیں ہے۔ تو یہ معیار تھا وہاں احتساب کا اور انصاف کا، کہ ایک غریب آدمی 500 کی چوری کرتا ہے، موبائل کی چوری کرتا ہے، کوئی بکری کی چوری کرتا ہے، اس کے سالہ سال جیلوں میں گزر جاتے ہیں اور اس کی رہائی کا بندوبست نہیں ہوتا، تو جنہوں نے ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، جن کا کوئی دولت کا اندازہ ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو آپ ایک ایک دن میں انصاف دیتے ہیں اور رہا کر دیتے ہیں۔ یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف کرنا ہے تو پھر تاریخ اسلام کی طرف لوٹو اور دیکھو کہ وہاں پر کیا ہوتا تھا۔ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ملک میں دو قوانین چل رہے ہیں، غریبوں کے لیے اور قانون ہے، امیروں کے لیے اور قانون ہے۔ آپ دنیا بھر کے جرائم کر لیں، آپ کی جیب میں پیسہ ہونا چاہیے، آپ ہر چیز کو خرید لیں گے۔ جی السلام علیکم، میرے ساتھ سوشل ورکر میڈم پروین شیخ صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں میڈم یہ بتائیں کیا ہمارے ملک میں دوسرے ملکوں کی طرح ججز کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ حسنین کہ آپ نے مجھے اس اہم ایشو پر بولنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ججز بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو قباحتیں پیدا ہو گئی ہیں، جو کرپشن پیدا ہو گئی ہے، اس کے لیے تمام ادارہ جات جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور بطور مسلمان، بطور پاکستانی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کریں تو وہاں پر سب سے پہلے ججز ہی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ وہاں پر ہمارے رہنما، ہمارے سربراہ، ہمارے صحابہ کرام اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ پھر ہم یہ کس طرح سوچ لیں، پھر ہم کس طرح مان لیں کہ ججز احتساب سے بالاتر ہیں؟ یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے۔ اگر اس کو آپ اسلامی تاریخ کی روشنی میں دیکھیں، اس کو آپ جدید تاریخ کی روشنی میں دیکھیں، آپ اس کو جمہوری انداز میں دیکھیں، اس کو آپ ماڈرن سٹیٹس کے حوالے سے دیکھیں جنہیں ہم بڑا جمہوری کہتے ہیں، تو وہاں پر سب سے زیادہ احتساب ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ معاشرے میں اگر خوشحالی نہ لانی ہے تو وہ نظام عدل نے لانی ہے۔ نظام عدل کو چلانے والے بھی انسان ہوتے ہیں اور ان سے بھی غلطیوں کا احتمال ممکن ہے، کیونکہ ایک پرفیکٹ ذات تو ہمارے اللہ کی ہے اور دوسری ذات ہمارے نبی کی ہے۔ سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح ہمارے دیگر اداروں میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اور ان کو ریفارمز کی ضرورت ہے، تو نظام عدل کو بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی پر آپ کی سوسائٹی بیس کر رہی ہے، اسی پر آپ کا ملک بیس کر رہا ہے، اسی پر آپ کا وقار بیس کر رہا ہے، اسی پر آپ کا تمام معاشی نظام بیس کر رہا ہے۔ اگر آپ حقدار کو اس کا حق دلوا دیتے ہیں، آپ ملک کا حق اس کو واپس دلوا دیتے ہیں اپنے عدل کے ذریعے، اپنے فیصلوں کے ذریعے، تو پاکستان کو یہ ضلالت نہ دیکھنی پڑتی جو آج پاکستان کی تمام نسل بلکہ آنے والی نسلیں بھی اس کا خمیازہ بھگتیں گی۔ ہم تو بھگت ہی رہے ہیں۔ تو نظام عدل کو احتساب سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے، اور نظام عدل کے سربراہوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو اصلاحات پاکستان کے لیے ضروری ہیں،
जो रिफॉर्म्स पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं उसके लिए वो मुकम्मल काम करें। मेरी एक मीटिंग हुई थी जिसमें एडिशनल सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, बहुत से लोग थे, तमाम अदलिया के लोग थे। वहाँ मैंने एक पेपर पढ़ा था और उसमें मैंने तमाम रिकमेंडेशंस दी थी कि हमें ग्राउंड रूट्स लेवल पर अदलिया से क्या मुश्किलात हैं और उनको हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं। हम रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये कानून बनाया जाता है कि जजी से एहतसाब नहीं होगा। तो ये बताएं क्या रियासत मदीना में कोई भी इंसान या कोई भी जज ऐसा था जिसका एहतसाब नहीं हो सकता? इस्लाम की रोशनी में बताइएगा, कोई क्या रियासत मदीना ये एक्सेप्ट करती है कि किसी भी इंसान का एहतसाब नहीं हो सकता? मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है कि इस्लाम की तो तमाम बेस ही अदल, इंसाफ और एहतसाब पर है और इसकी बेहतरीन मिसाल हज़रत उमर के वाक़ये की है, जिसमें हज़रत उमर से एक आम आदमी ने भरी महफिल में उठ के ये सवाल किया कि उमर, तुम्हारे हिस्से में तो माले गनीमत में से एक चादर आई थी, ये दूसरी तुमने कहाँ से ली? तो हज़रत उमर ने बिल्कुल गुस्सा नहीं खाया, बिल्कुल नाराज़ नहीं हुए, बिल्कुल नाराज़गी का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा दूसरी चादर मेरे बेटे की है। फिर आप देखिए कि जब मुख्तलिफ सहाबा कराम के ऊपर इल्ज़ामात लगाए मुखालफीन ने, तो वो एक आम आदमी की हैसियत से अदालतों में, दरबार में पेश होते रहे और अपना मौक़िफ़ देते रहे। हत्ता कि एक बार एक सहाबा कराम पेश हुए तो जो कुर्सी अदालत पर बैठा, इंसाफ पर बैठा हुआ था, वो जज खड़ा हो गया। उन्होंने कहा मुझे तुमसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, क्योंकि मैं आज एक मुजरिम की हैसियत से तुम्हारे दरबार में आया हूँ, तुम्हारी अदालत में आया हूँ, इंसाफ के लिए आया हूँ। तो तुमने मुझे प्रोटोकॉल दिया, लिहाजा मुझे तुमसे इस्लामी इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो ये मेयार था वहाँ एहतसाब का और इंसाफ का। एक एक चीज़ का होता था, बल्कि वो माशरे के दीगर तबकात की निस्बत जजेस अपने आप को एहतसाब के लिए ज़्यादा पेश किया करते थे। तो ये कैसा कानून है जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एहतसाब से जजेस मुबर्रा है? नो, गलत है। ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है, ये मॉडर्न पॉलिटिक्स की रूह से भी गलत है। अगर किसी शख्स ने कोई गलती की हो, चाहे वो किसी भी मनसब पर बैठा है, अगर उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, अगर उसने किसी फ़र्द को नुकसान पहुंचाया है, अगर उसने किसी ख़ास तबके को नुकसान पहुंचाया है, तो वो उसको अपना एहतसाब के लिए पेश होना पड़ेगा और अपना मौक़िफ़ देना पड़ेगा। और अगर उसने गलती की है तो उस गलती का उसको खमियाजा भी भुगतना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये बताएं क्या हमारे मुल्क के अदालती निज़ाम में अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून है? बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि एक गरीब आदमी 500 की चोरी करता है, मोबाइल की चोरी करता है, कोई बकरी की चोरी करता है, उसके साल जेलों में गुजर जाते हैं और उसकी रिहाई का बंदोबस्त नहीं होता। तो जिन्होंने मुल्क को लूट के खा गए हैं, जिनका कोई दौलत का अंदाज़ा ही नहीं है, उन लोगों को आप एक एक दिन में इंसाफ देते हैं और रिहा कर देते हैं। ये इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ करना है तो फिर तारीख़ इस्लाम की तरफ लौटो और देखो कि वहाँ पर क्या होता था। ये इंसाफ का तकाज़ा नहीं है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि इस वक्त मुल्क में दो कवानीन चल रहे हैं, गरीबों के लिए और कानून है, अमीरों के लिए और कानून है। आप दुनिया भर के जराइम कर लें, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, आप हर चीज़ को ख़रीद लेंगे। तो लिहाजा ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ये हमारी मादी हवस है जिसने हमें अपनी आखिरत से बेगाना कर दिया है। ये तमाम चीज़ें इस दुनिया में रह जाएंगी। हमें अपने फ़राइज़ मनसबी को अदा करते हुए, अपने फ़राइज़ को निभाते हुए एक बड़ी अदालत में पेश होना है। अगर हम उस पॉइंट को जहन में रखें तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म के फ़ैसले जो हैं वो पाकिस्तान में आएँ। ठीक। तो ये बताएं कि ये निज़ाम जो है, ये जो अदालती निज़ाम या जो इस मुल्क का निज़ाम है, ये कैसे बदलेगा?
یہ ریفارمز کے ذریعے بدلے گا، یہ ایجوکیشن کے ذریعے بدلے گا، یہ تربیت کے ذریعے بدلے گا.